عمر صاحب دیکھیں تصویر. اوہ کیا یہ کیا ہے؟ یہ موو کیوں نہیں کر رہی؟ ایک ہی جگہ پہ اٹک گئی ہے یہ. میں تو دیکھیں ناظرین اپنا ہاتھ بھی ہلا رہا ہوں، ہر چیز کر رہا ہوں، لیکن یہ نہ کھل رہی ہے، نہ جا رہی ہے، نہ اوپر ہو رہی ہے. دیکھیں یہ دیکھیں ایک ہی جگہ پہ رکی ہے. ایک ہی جگہ رکھی اوہ ہو ہو. ہوئی. یہ دیکھیں. کمال ہے کمال ہے کمال ہے کمال ہے. السلام علیکم ایف ٹی وی کے دوستوں، کیسے مزاج ہے آپ کی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. اور آج کا پروگرام قسط نمبر 4 بڑے زور و شور سے شاہ صاحب کے ساتھ جاری ہے. چلیں جی یار، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، فوری طور پہ چلتے ہیں پروگرام کی طرف. شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، امید نہیں یقین ہے. تو بس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ملتان جانا ہے، ہمارے عزیز ہیں وہ لاہور سے لامکاں گئے تھے، تو انہوں نے وہاں سے کچھ ان کے تجربات، ان کے واقعات، ان کی باتیں اور کچھ تحائف وہ لے کے وہاں سے واپس آئے. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ذکر کریں گے، ہر چیز آپ کو بتائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی قسط میں میں نے آپ سے کہا تھا جنات کے 10 گروہوں کے بارے میں، اور اس میں یہ تھا کہ میں نے آپ کو ایک گروہ کا بتا دیا تھا، میمون کا. تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات عمر صاحب آئے کہاں سے، بنے کیسے، سب سے پہلا دنیا میں جن کون سا تھا، اور یہ شیطان کیوں ہوا. اب شیطان سے مراد ابلیس نہیں ہے، یہ شیطان سے مراد ابلیس نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے عمر صاحب کہ اس دنیا میں انسانوں سے پہلے بھی ایک مخلوق یہاں آباد تھی جسے جنان کا نام دیا گیا. خدا تعالیٰ کی بہت عبادت کرتے تھے، بہت متقی اور پرہیزگار تھے. اسے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا اور اس کے پھر پیروکار بھی بھیجے، اور اسے آپ ان شارٹ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا پیشوا تھا جنات کا، جنان. اب وہ جب اس نے بھیج دیا، زمین کرۂ ارض پہ آ گئے، تو اس نے یہاں پہ قتل و غارت خدا کی اور مخلوق کو مارنا شروع کر دیا. قتل و غارت مچائی، اپنے ساتھی جنات سے لڑنا شروع کر دیا. یعنی وہ کہتا تھا کہ میں ہی خلیفہ ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، اور فرشتے بھیج کے کہا کہ بھئی تم اس دنیا پر خلیفہ اللہ کی طرف سے معمور نہیں کیے گئے. اللہ کی طرف سے جو خلیفہ معمور کیا گیا ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے. جنات نے فرشتوں سے جنگ کرنا شروع کر دی. جنان نے، اس کا نام تھا جنان. اس نے حکم صادر فرمایا، فرشتوں سے جنگ شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جناب جبرائیل کی قیادت میں کچھ فرشتے قریش پہ بھیجے، اور جناب جبرائیل نے ان میں سے کچھ کو قید کیا، کچھ کو قتل کیا، اور جنہیں قید کیا انہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گئے. پھر وہی سارا ایک واقعہ کہ جنان کے بعد جنان قید ہو گیا. پھر سارا ایک واقعہ کہ بھئی پتلا رکھا ہوا تھا، اس نے اتنے سال عبادت کری، وہ تو سب کو پتہ ہی ہے. عزازیل کی بات میں کر رہا ہوں، عزازیل کی عبادت کری. عبادت کرنے کے بعد جب اسے کہا گیا کہ بھئی حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ میں آگ کا، یہ مٹی کا، تو میں سجدہ کیوں کروں، میں طاقتور ہوں. اس کی مغروریت دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر بھیج دیا، اور جو اس کی عبادت کے بعد اس نے جو انعامات تھے وہ اللہ تعالیٰ سے وصول کیے کہ میں تا قیامت تک تیرے نیک بندوں کو بھٹکاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اور آج بھی عمر صاحب آپ دیکھیں کہ شیطان کا جو قبیلہ ہے جنات کا، اس کا بادشاہ ابلیس ہے. اب آپ یہ دیکھیں ان کا بننا پہلے جنان پھر شیطان. اب یہ ایک شیطانی طاقتیں بننا شروع ہو گئی. تو اس کے بعد پھر ایک جنات کا قبیلہ ہے افریت، جسے افریت بھی بولتے ہیں. یہ بھی شیطان قبیلے کے ہی اس میں سے نکلے ہوئے ہیں. افریت برانچ ہے جی، اسی کی برانچ ہے. تو انہوں نے بھی جیسا کہتے ہیں وقت کے ساتھ بندہ ترقی کرتا ہے، تو جنات نے بھی ترقی شروع کی. تو یہ افریت ہیں.
तो अफरीद बहुत मगरूर, बहुत शातिर, बहुत सरकश थे। तो इन्होंने भी अपना एक कबीला बना लिया और ये किसी के ताबे नहीं रहते थे। इन्होंने शैतान के ही जिन्नात से मुकाबला शुरू कर दिया और हर चीज़ फिर जिन्नात में कत्ल आना शुरू हो गए। कत्ल गारत इनकी जिन्नात की आपस में हो गई। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला ने फिर वक्त आ गया जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब दौर देखें कि हज़रत आदम से लेके सुलेमान तक कितने कबीले हैं? 3। जन्नान, जन्नान से शैतान, शैतान से अफरीत। अफरीत। जब अल्लाह ताला ने देखा कि मालूम हुआ कि ये तो काम ख़राब होता जा रहा है, तो ना इंसानों को भी हमला कर रहे हैं अफरीत और ये नज़र भी नहीं आते, इनके पास ऐसी ताकत है, तो अल्लाह ताला ने जनाब सलमान अलैहिस्सलाम को दुनिया पर भेजा। और उमर साहब मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, अफरीत जो हैं वो जनाब सलमान अलैहिस्सलाम के ताबे हुए। वाहिद जनाब सलमान अलैहिस्सलाम है जिनके ये ताबे हुए। और इनकी आप उम्र का अंदर सबसे ज़्यादा जो उम्र होती है ना जिन जिन्नात की, वो इनकी होती है, अफरीत की। अफरीत की। जो अफरीत कबीला है उसकी उम्र इसका अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। आप साहबा बैठे थे तो एक जिन हाजिर हुआ और आके उसने आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश किया और कहा कि मैं आपके लिए एक पैगाम लेके आया। ये वाक़या कोड किया है इमाम मुस्लिम ने भी, इमाम नसाई ने भी। ठीक है, तो रसूल पाक ने कहा अलैका सलाम, अब बताओ क्या पैगाम लेके आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं हज़रत मूसा से मेरी मुलाकात हुई है, तो हज़रत मूसा ने मुझे कहा था कि तुम्हारी मुलाकात हज़रत मोहम्मद हमारे नबियों के सरदार से होगी, तो उस वक्त तक मैं ज़हरी तौर पे तो दुनिया में मौजूद ना होऊंगा, तो तुम मेरे आका को मेरा सलाम पेश करना। क्या बात, सलातो वस्सलाम। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक जिन की उम्र तवील उम्र ये कितने होते हैं कि ये जनाब सलमान के दौर से का पैगाम, जनाब मूसा का, जनाब सलमान का पैगाम वो दे रहे हैं हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम को। अच्छा, अफरीत के बाद फिर अफरीत में से जो निकली वो निकली सालत। अब आएगा मज़ा उमर साहब, क्या बात है। अभी आप चुप हैं। अब फिर यहाँ से भी एक फिर वाक़ये का भी मैं आगाज़ करूँगा। अब आएगी जहाँ पे मैं लेके आना चाह रहा था, सालत। अब सालत में कोई मर्द जिन नहीं होता उमर साहब। अच्छा, सालत उस फीमेल जिन को कहते हैं जो रात को अक्सर रोडों पे खड़ी होकर मोटरसाइकिलों को रोकती नहीं है। चुड़ैल जिसे हम कहते हैं, कहा जाता है, रोका जाता है और ये मुसाफिरों को भटकाती हैं। और फिर आपको मैं यही वाक़या बताऊँ, मेरे जहन के अंदर आ गया कि मुल्तान गुलगश्त में क्या शायद नाका चौक पे एक, आप अंदर की तरफ जाए ना, सीधे हाथ पे नाका चौक से आप सीधे हाथ की तरफ जाए, हाँ हाँ, वो जो वहाँ से आगे फिर सिंगल रोड बिल्कुल सिंगल रोड शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे कब्रिस्तान था लेफ्ट साइड पे लेफ्ट जाते साइड हुए पे। गाल पर मेरे दिमाग में नहीं, क्योंकि मैं एक दफा आप गया हूँ। सही आप बिल्कुल पहुंचे। एक कब्रिस्तान है, बड़ा बहुत पुराना कब्रिस्तान। तो मुल्तान तो वैसे भी बड़ा पुराना है बिल्कुल जनाब। बिल्कुल। अब गुंजानाबाद उस टाइम इलाका था, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ तकरीबन सन 2004 या 5 की। तो वहाँ पे उस टाइम घर भी बहुत कम आबाद थे। अभी आप खाने विलेज चले जाएं तो आपको बहुत कम वहाँ पे घर मिलेंगे। तो उमर साहब हम सारे कज़न्स रात को नाका चौक उस टाइम नया नया आबाद हुआ था, तो हमें शौक़ था कि हम नाके चौक पे जाएं, वहाँ से चीज़ें वगैरह खाएं, बोतलें शोतलें पिएं, हर चीज़। तो एक दफ़ा रात को देर हो गई, तो उमर साहब हम क्या देखते हैं, कब्रिस्तान के बाहर एक औरत खड़ी है। अच्छा, आते हुए नहीं जाते हुए, तो हम चले गए, जाते हुए ना। तो एक औरत खड़ी है, तो अब ज़ाहिर सी बात है उस टाइम हम छोटे थे, हमारे दिल के अंदर एक खौफ, और तो औरत खड़ी थी। अच्छा, बच्चे थे, छोटे थे, दिल के अंदर खौफ पैदा हुआ। अच्छा खैर, मुझे अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊँ, जिनका स्टार लियो है ना, लियो, उमर साहब उन्हें जिन्नात से मिलने का शौक़ होता है। अच्छा, डरते भी हैं, खौफ भी है, लेकिन एक दफ़ा जब इनका खौफ हट जाए और वो जिन्नात की उसके अंदर घुस जाए, तो ये बादशाह सितारा है, इसका तो सिंबल ही शेर है। अल्लाह पाक ने इसको एक शम्स का बना हुआ है, आग का। तो इनका जिन्नात के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है।
ताल्लुक आप सवाल मेरे से करें क्यों होता है? इस बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। मैं ज़रूर मैं सवाल करूँगा आपसे, बल्कि जो देखने वाले प्रोग्राम में क्या कहते हैं, सामीन सामीन हैं और नाज़रीन हैं, वो भी यकीनन जो लोग इस काम के बारे में दिलचस्पी लेते हैं, उनके दिल में तो ये आता होगा, वो लाज़मी प्रोग्राम देखते सोचते होंगे कि हाँ, क्यों आता है? हाँ जी, तो मैं आपको बताऊँ क्यों आता है। देखें, अल्लाह ताला ने हर किसी का एक ना अंसर बनाया है। किसी का बनाया है आतशी, किसी का बनाया है बादी, किसी का कुछ। जो लियो स्टार है ना, ये आतशी अंसर है। अच्छा, आतिश मतलब आग, आग जिससे ये जिन्नात की मखलूक तख्लीक हुई बनी है। है। अब ज़ाहिर सी बात है ना कि जिनसे और उनका बातिन भी आग है और लियो का बातिन भी आग है, तो आग एक दूसरे को अट्रैक्ट करती अट्रैक्ट है। करती है, सही कहा। ये कुव्वतें, क्योंकि देखें, अब वो कहते हैं ना कि हमारे गांव की एक मिसाल है कि मंजी मंजी दी भेड़ी होंदे न सरायकी की ना। हाँ, मझ दी भैन हाँ, हुंदी है। कि भैन होती है। तो इसी तरह जो आग वाले अंसर हैं, तो वो आग वालों की तरफ ज़्यादा जाते अट्रैक्ट हैं। करते हैं। तो मेरा स्टार लियो, तो बचपन से ही बड़ा शौक था, तो मैं उसके पास चला गया। उमर साहब खुदा जानता है, अगर आप कहेंगे तो मैं उन भाई से आपको मिलवाऊंगा भी सही, कि मुझे ये याद है कि मैं उसके पास गया। मेरा पहला ज़िंदगी का वाक़या था। उसके बाद जब मेरी आँख खुली, तो मैं अपने घर में था। हुँ, मुझे चारपाई पे रस्सियों के साथ बांधा हुआ था। बाँधा हो। तो और कहते हैं घर वाले, उस टाइम तो छोटे से थे, हमें कुछ बात याद है और कुछ तो बंदा भूल जाता है जब इसे उसमें होता है, कि मेरे कपड़ों पे सालन के दाग थे। सालन जिस तरह कपड़ों पे गिर नहीं जाता बच्चे के, हुँ, तो सालन के दाग थे। अच्छा, अभी भी लोग समझ रहे कि भाई ये मजाक कर रहा है, ये ड्रामे कर रहा है, कोई बच्चा है ना, इतनी बात का यकीन नहीं करते लोग। तो फिर मुझे भी यकीन ना हुआ। तो लेकिन जब मैंने, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरी ख़ता माफ़ करे, मैं उस टाइम होश में नहीं था। तो उमर साहब, मेरी तायम्मा और मेरी वालदा दोनों मरहुमा, अल्लाह उन्हें फ़रीक़ रहमत करे, आमीन। तो वो कहती हैं, और उनको कैफियत को मैंने खुद भी देखा था, जो मुझे हल्का हल्का याद है कि उनके मुंह भी सूजे हुए थे हुँ, हुँ। और उनके जिस्म पे नील पड़े हुए थे। अम्मा जी और ताई जी के। हाँ जी, मेरे वालिद साहब के पाँव पे भी चोट थी। यानी जो बंदा भी मुझे पकड़ने आ रहा था ना, मार रहे थे तो उसको। मैं उसे मार रहा था। घर वाले बताते हैं कि मेरे में 10 घोड़ों की ताकत आई हुई थी, ओह हो, हो! और मैं बड़ी मुश्किल से, मुझे पलंग कंट्रोल पे किया गया। कंट्रोल किया गया, फिर मुझे रस्सियों के साथ बांधा गया और पूरी रात सूरह रहमान की तिलावत करते रहे, आयतल कुर्सी की तिलावत करते रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो असर मेरे खत्म हुआ। असर ख़त्म हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि, उन्होंने मुझसे पूछा रात कहाँ गए थे, तो मैंने बताया नाका चौक पे गए थे, और वहाँ से वापसी पे एक औरत खड़ी थी और उसके पास हम गए। तो उसके बाद फिर मोहल्ले में ये बात हर जगह फैल गई। क्या कि स्ट्रीट नंबर 7 नक्शबंदिया वाली मस्जिद के अंदर हमारा घर घर था। तो उस टाइम, तो फिर पूरी गली में, मोहल्ले में ये बात फैल गई, तो फिर कई एक वाक़ये लोगों के साथ भी हुए। अच्छा, माज़रत चाहता हूँ, इसको क्या कहते हैं? ये तीसरी मखलूक को? सालत, सालत, सालत। सालत इसे बोलते हैं। इसमें कोई मेल जिन नहीं होते, ठीक है। इनकी खसूसियत यही होती है कि ये खूबसूरत औरत की शक्ल धार लेती धार हैं, लेते जेवर वाली धार लेती हैं, ये फिर मुसाफिरों को रास्ते से भटकाती हैं, तंग ठीक करती है, हैं और तंग फिर करती हैं। और दूसरा, ये वो वाहिद जिननी है जो इतनी खबीस है कि ये इंसान के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम करती हैं। अच्छा। हाँ जी। और बाज़ दफ़ा आपने सुना होगा कि जिन आशिक हो गया उसके ऊपर, या जिन्नी आशिक हो गई उस लड़के के ऊपर, हुँ, हुँ, हुँ। तो वह जिन्नी आशिक जो होती है, तो वो सालत कबीले की होती है। और अच्छा, ये इंसान के मिलाप से एक बच्चा भी पैदा पैदा कर होता है, सकते हैं। पैदा कर सकते हैं, हुए भी हैं। और उसके मिलाप से जो बच्चा पैदा होता है, उसका नाम है नस नस। नस नस। नस नस, उसकी एक आंख है, ओह! यानी दरमियान में से इस तरह इंसान को चीर ना दे, दो हाँ। हिस्सों में डिवाइड कर दे। अच्छा, इसका नक्शा ये है। नक्शा ये है कि एक टांग है, एक नाक आधी है, एक आंख है, आधा, जिस तरह आधा आधा इंसान। इंसान और आधा गायब है। हाँ जी, आधा गायब तस्वीर है। का एक रुख है, तस्वीर को लेके दरमियान से फाड़ हाँ दें। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और ये एक टांग पे इतनी स्पीड से भागते हैं, इतनी स्पीड से भागते हैं कि ये आपको नज़र भी नहीं आएंगे। ओह हो, हो! इतने खबीस ये जिन होते हैं ओह! कि इनमें एक जिन भी मुसलमान नहीं है, अच्छा, और ये भी शैतान की फौज का हिस्सा हैं। ऐसा है।
اب شیطان کی فوجیں کون کون سی ہو گئیں؟ سالت، ہوں، نسنس، نس نس، حنان، ہوں، شیطان. جو شیطان بھی ایک جنات ہیں. اب اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان تو ایک ہے، اتنی جگہ پہ کیسے موجود ہے؟ تو شیطان. اچھا اچھا، اس کے بعد جو جن کی پانچویں مخلوق آتی ہے، اس کے بعد کیونکہ یہ 10 ہیں تو عمر صاحب آج کے لیے پھر پانچ بہت ہوں گی، پھر 5 اگلی ویڈیو میں بتائیں گے تاکہ ہمارے سامعین کو بھی یاد رکھنے میں آسانی رہے. آسانی ہو. تو دوستو، ابھی 5ویں ہے، 5ویں. تو اچھا 5ویں بتائیں جی گے جی آپ؟ جی جی، میں میں نے کہا 5ویں شاید بتا رہا آپ ہوں. نہیں نہیں پروگرام نہیں کو. نہیں نہیں، 5ویں کا نام ہے کرین. 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 اب اس کے بارے میں ہر بندے نے اپنی زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ کیا ہوا ہے، جسے آپ بولتے ہیں ہمزاد. اچھا یہ انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اچھا اور انسان کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے. اچھا. اور اس کے تو بڑے قصے سنے ہوئے ہیں. بالکل 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 میں نے اس بالکل پہ ایک ناول بھی پڑھا ہوا ہے. صحیح 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 صحیح. اور یہ اتنا بعض اگر جو نیک مال ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے انہا. سامنے ان کا کرین آ گیا جو ہو بہو عبداللہ بن مسعود جیسا تھا اور آواز بھی ویسی ہی تھی. تو عبداللہ مسعود نے کہا کہ تو کون ہے؟ ہوں. تو کہا کہ میں آپ کا کرین ہوں، میں آپ کا ہمزاد ہوں، آپ کے پیدا ہونے سے لے کے آپ کے مرنے تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا. تو جناب عبداللہ بن مسعود نے اس سے پھر کہا کہ اے کرین تو اتنا لاغر اور کمزور کیوں ہے؟ تو کہا کہ آپ کے نیک مال کی وجہ سے میں لاغر اور کمزور ہوں. اچھا اچھا اچھا. تو اس سے ملتا سبحان جلتا اللہ. بالکل ایک اور واقعہ آپ حضور اکرم کا کہ صحابہ کی محفل تھی. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک جن حاضر ہوا. تو آپ نے اس کے ساتھ بات کرنا شروع کری. تو صحابہ نے پوچھا کہ اے رسول خدا یہ کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرا کریم تھا. تو کہا کہ نہیں آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ کسی اور کو تو نظر آ نہیں رہا تھا، وہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا. انہوں نے کہا وہ میرا کریم تھا. تو انہوں نے کہا کیا ہمارے ساتھ بھی کرین ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تمہارے ساتھ بھی کرین ہے. جس کے جتنے بد اعمال ہوتے ہیں اس کا کرین اتنا طاقتور ہوتا ہے، جس کے جتنے نیک اعمال ہوتے ہیں اس کا کرین لاغر و کمزور ہوتا ہے. کیا کہنے کیا اور کہنے. یہی وہ جن کی قسم ہے جو انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتی ہے، ڈر پیدا کرتی ہے، خوف پیدا کرتی ہے. تو پھر کے صحابی نے پوچھا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ کے ساتھ جو آپ کا کرین ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہے، بھی آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے پہ رحمت فرمائی ہے اور میرا کرین مسلمان ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کو اگلے 5 ان کے قسموں کے بارے میں بتائیں گے. مزید کچھ واقعات بھی ہیں، کیونکہ آپ کو یہ واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ میں نے پھر اس سلسلے کو لے کے چلنا ہے لاہوت لا مکان سے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جنات کی قسموں کا بیک گراؤنڈ سے پتا ہو. پتہ ہو، کہاں سے آئے، کیوں آئے، کیسے آئے. تو پھر تبھی آپ لاہوت لا مکان کا جو میں ابھی ایک ورد جو مجھے عطا ہوا ہے وہ اور جو تو تحائف کے بارے میں نے ذکر کیا وہی میں آپ کو بتا سکوں گا. تو ملتے ہیں اگلی پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. تو ناظرین، شاہ صاحب نے جو کچھ بتایا، جن دوستوں کو بہت زیادہ شوق ہے اور تجسس ہے وہ ان چیزوں کو غور سے سنیں، ان کو سیکھیں. اور یہ پروگرام نہ صرف آپ کو سیکھنے کے عمل کو تیز کرے گا بلکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کرے گا اور بہت حد تک آپ کو اس راستے سے آگاہ بھی کر. چلتا ہوں آپ کا میاں محمد عمر FTV کے ساتھ. اللہ حافظ.